अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद। नाम अभी भी नहीं मैं बताऊंगा, नाम मैं आपको बताऊंगा कभी अगर ज़िंदगी ने मौका दिया तो मैं नाम बताऊंगा, क्योंकि नाम बहुत अच्छा है। इस तरह नाम चोरी हो जाएगा अगर हमने रख लिया प्रोग्राम का। तो आप पूरे प्रोग्राम में नाम। हाँ, हमारे साथ जनाब आज हमारे बहुत प्यारे गेस्ट, वाह वाह, हाय। उनसे पहले हमारे साथ बाट ढोलक अली शेर भाई, आबिद भाई और एहसन भाई, और जनाब हमारे पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे बहुत बड़े आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में जिन्होंने नाम कमाया। अच्छा, इस प्रोग्राम में ना मैं आपको उन शख्सियत का भी बताऊंगा जिनका आपको पता होना चाहिए लाजमी। हमारे फैसलाबाद की बहुत बड़ी हस्ती उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का जब नाम आता है ना तो जेन में एक पूरे 10, 12, 15 लोग बैठे जेन में आ जाते हैं। तो उस जो सारी महफिल है ना, उस सारी महफिल का नाम उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्योंकि वहाँ पे खान साहब नुसरत कंपोज़र, सिंगर, मतलब अपनी जो उनका काम, जो अल्लाह ने उनको काम सौंपा हो, सुभान अल्लाह। लेकिन अगर उनके साथ फ़रखी खान साहब बैठे हैं, हाय हाय, उनकी स्पेशलिटी है हारमोनियम, तो वो भी उस काम के उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खानी है। उनके साथ एक और वाजे पे शख्सियत बैठी है, उनके साथ और पीछे और सारे। उसी महफिल में, उसी टीम में ना एक शख्सियत बैठी होती थी जिनका नाम था, हम प्यार से उन्हें साईं छादा कहते हैं जैसे हमारे आम होता है, लेकिन नाम था उनका साईं इरशाद। ठीक है जी। तो उनके साहबजादे हैं, वो हारमोनियम प्लेयर, वो हर लिहाज से म्यूज़िक में, मतलब खान साहब के साथ पूरा ऐसे उनका हिसाब किताब था ऐसे। तो बड़ी मेरी मेरी उनसे मुलाकात भी है एक लाइफ की बड़ी अच्छी। मैंने सोनी भाई को बताया भी था, बहुत प्यार दिया उन्होंने और थापी दी, शाबाश दी मुझे। और सोनी भाई उनके बेटे हैं तो मेरे लिए काबिल इज़्ज़त हैं, और बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारा प्यार सर आपके लिए। बहुत शुक्रिया। और मैंने थोड़ा सुना भी, मतलब नज़र आता है, ये सिर्फ कहते नहीं है कि मैं साईं इरशाद का बेटा हूँ, प्रूफ भी करते हैं। हाँ, नज़र भी आता है। ये मैं अक्सर बात करता हूँ, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि बूटे पे बूटा लगना मौला का बहुत ख़ास करम होता है। और जनाब खान साहब, सोनी खान साहब, सच में अपने जो इनके बाबा हैं साईं इरशाद हुसैन, हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड, उनका अपडेटेड वर्जन है ये। हाँ, जिनकी दुआ लगी हुई है। अच्छा, आपको थोड़ा ना आज के इस प्रोग्राम में, एक तो वो हमारा चैन चक्कर होता है ना सारा, लेकिन उसके अलावा कुछ इनसे कुछ मैं और भी सुनवाऊंगा आपको, 2-4 चीज़ें मज़े की। तो सर आपसे जो हमने बातचीत मजीद करनी है ना, ये तो आपका तारफ़ हो गया, वो हम तब करेंगे जब ये इनको हम थोड़ा सा मसरूफ़ करते होते हैं प्रोग्राम में 5 मिनट के लिए। अच्छा जी, हम जरा इधर अपनी तरफ से हम बहुत कोशिश करके इनको 5 मिनट के लिए मसरूफ़ करते हैं, लेकिन ये 2.5-3 मिनट में हमें फ्री कर देते हैं। हाँ, तो उस वक्त फिर हम बात करेंगे। जी ठीक है। प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है क्या है? मैं बताता हूँ आपको जी। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि इसी प्रोग्राम के अंदर नया गाना लिखा जाना है, आबिद साहब लिखेंगे। अच्छा। यानी एक ऐसा गाना हम बनाएंगे जो अभी से पहले या आज के इस प्रोग्राम से पहले उसका वजूद नहीं था, उस गाने का, ना शायरी, अच्छा, ना कंपोजिशन, ना म्यूज़िक, ना कुछ भी। यहीं पे बनेगा A to Z। आबिद साहब लिखेंगे, लिखने के बाद वो आपके हवाले करेंगे। अच्छा। आप उसको पढ़ेंगे, वो सामने आपके बोर्ड पे लिख दिया जाएगा। अभी पिछले प्रोग्राम वाला लिखा हुआ है, उधर नहीं, तुझे ध्यान करना। अच्छा अच्छा। वो पिछले प्रोग्राम वाला लिखे आता आइए, वो तो ला देना सी यार। तो इसकी जगह जो ये लिखेंगे वो आ जाएगा। फिर आपने उधर पढ़ना है, पढ़ के आपने उसकी कॉम्पोजिशन बनानी है फौरन 10 मिनट में। और कॉम्पोजिशन आपने कॉम्पोजिशन आराम से बनानी है, जो भी आपने स्केल देखना है उसमें कोई इशू नहीं है कि आपने फाइनल पढ़ते ही मतलब फाइनल सुनानी नहीं। 8-10 मिनट में आपने उसकी शक्ल देखनी है, स्थाई अंतरा जो भी। 10 मिनट में ये ज़्यादा दे रहे हैं टाइम सर, बड़े बाप के बेटे हैं ना, तो वो कह रहे हैं 8-10 मिनट, मतलब 2-3 मिनट की बात है। मेरा ये यकीन है, मेरा महकम यकीन है, ये मौला जानते हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, उम्र में छोटे हैं, काम में बहुत बड़े हैं। और दूसरा ये है कि मेरा ये यकीन है कि ये 10 मिनट में 10 तर्जें बना सकते हैं, ये इतने लायक हैं, मौला की कसम, ये ऐसे बंदे हैं।
मैं इनका फ़ैन हूँ, बल्कि मैं क्या एक ज़माना इनका फ़ैन है माशाल्लाह। मेरा यकीन ये है बात 10 ठीक मिनट है, ज़्यादा है, लेकिन इनके लिए 10 मिनट ज़्यादा हैं। मेरे लिए ये बड़े मुश्किल काम है। आप तो माशाल्लाह सब सबके लिए जानते ये हैं। म्यूजिक है ही बड़ा मुश्किल। हाय, बात ये है आप म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं 24 घंटों में, किसी भी हवाले से म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं? म्यूजिक को मैं मतलब कोशिश आप करता हूँ- अगर 24 घंटे में से आप 10 घंटे सोते हैं, 14 घंटे में खाना शाना नहाना सारा निकाल के म्यूजिक को कितना टाइम देते हैं म्यूजिक को मिल जाते हैं 3-4 घंटे रोज हंस के? यानी अगर पूरी एवरेज 4 घंटे रोज म्यूजिक को, 3 घंटे कितने साल हो गए हैं इस म्यूजिक को इतना टाइम देते हुए? काफी अरसा बचपन से ही 10 इस 12 काम में 15 हूँ। 20 साल 25 साल 20 साल तो होंगे। 20 साल हो गए, फिर 10 मिनट चाहिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਤਾਈ ਅੰਤਰਿਆਸ। नहीं सर, ये मुश्किल काम है, आप तो माशाल्लाह जानते हैं, लेकिन ये है कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा यार। सारी ज़िंदगी भी सजाद भाई ये काम किया जाए ना तो ज़िंदगी कम पड़ जाती है। आप तो माशाल्लाह जानते सर, हैं असल ये में काम पूरा नहीं होता। अब बात ये है कि हमारे पास जो भी सिंगर आता है ना, एक बार पहले वो ये इस तरह की बातें जरूर करता है, क्योंकि वो कहता है कि यार है मेरे ना की इन्होंने बुला नहीं, के वल्लाह ऐसी कोई खास बात होता है नहीं, एकदम मार देता नहीं, ये आपको कुछ नहीं कहेंगे, इन्होंने जो कहना फोन ते मैनू कहना। नहीं भाई ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हैं कोई सर ये आप पहले बता देते तो मैं यार मुझे इन्होंने मना किया है, इन्होंने कहा जिन्नी फैसलाबाद तेरी यारी दोस्ती सारी खराब करनी भी तेन बाद चो अगला बंदा फोन नहीं वो पहले जो 10 दिन अगर आप पहले बताते तो मैं थोड़ा लेट आ नहीं सर, जाता। नहीं सर, फिर ये ना कि ये नहीं है कि भी पहले आपको बताएं आप कंपोजिशन बना लें, फिर नहीं, फिर मजा फिर नहीं। मजा नहीं आएगा ना, वो आपके पसीना ठीक है नहीं ना, आएगा। ऐसा नहीं है मसला, आप इंशाल्लाह बना लेंगे। बन जाएगी भाजी, बन जाएगी। सर ये क्यों 10 टेंशन बना ले रही देंगे, ये हमारा फख्र है, मुझे पता है इस बात का। अली भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैं आप इंशाल्लाह ताला। आपकी कोशिश हाँ पूरी हो कोशिश ही जाएगी। बंदा करता, बाकी तो अल्लाह पाक ने करम करना, लेकिन तुसी नवाजे हुए लोग हो, करम वाले लोग हो, लेकिन हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, बेफिक्र हो जाओ। आपने बड़ा नर्वस कर दिया इस बात से, तो भाई मेरे लिए तो ਤੁਸੀਂ ये ਹੁਣ फर्स्ट ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਗੱਲ ਤੇ ਆਣਾ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਬਦਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ कहना ओके जी बिस्मिल्लाह। लो जी सिचुएशन मैं बताऊं। अच्छा जी एक और बात, मैं सिचुएशन बताता हूं ਭਾਜਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੱਸਣੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਤੂੜੀ ਦਾ ਟਾਲ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਆ, अच्छा जी, ਸਰੰਗੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਲੂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਸਰੰਗੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਰੰਗੀ ਪੜੰਗੀ। जिन फ्लूट नहीं ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਕੰਮ ਐਸੇ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹਿਸਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਹਣੀ ਖਾਂ ਬੈਠਾ हाँ क्या कह रहे हैं ऐसे ही ਜ਼ਰਾ ਨਵਾਜ਼ੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਸ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫਿਰ। ਲੈਣੀ। ਹਾਂ ਹੈਲੋ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਲੇ चौथे काले ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਪਰੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੇ ਲੋ ਭਾਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੀਜਾ ਕਾਲਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਬਲੈਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਬਲੈਕ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਾ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਬਲੈਕ, ਮਾਈਕ ਵੀ ਬਲੈਕ, ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫਰੇਮ ਦੇਖਣਾ ਸਾਰਾ किसी का ਬਲੈਕ। शेर सी कि काला है रंग उनका फरिश्तों की भूल से, वो तिल बना रहे थे स्याही बिखर गई। ओ ਲੋ ਜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ ਵਿਦ ਸਰੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੰਗੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਗਾਇਬਾਨਾ ਤਖਯਲ ਚ, ਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 6 ਸੈਂਸ ਲਾ ਸ਼ੌਰੀ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਸਰੰਗੀ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪਿੱਛੇ शुरू हो गई, शुरू हो गई हल्की हल्की। ਤੁਸੀਂ ज़हन ਚ रखना कि सरंगी शुरू हो गई। बात यह है, एक लड़की सोनी भाई किसी लड़के से मोहब्बत करती है, ठीक हो गया। एक दिन वो वेली बैठी सोचती है कि क्यों ना इसको थोड़ा चेक किया जाए, इम्तिहान लिया जाए, लाइक आज के दौर में कहते हैं टेस्टर लगाना, लड़के को टेस्टर लगाया जाए कि वाकई मैं अपना इतना कुछ छोड़ के, माँ बाप ठीक है सारा कुछ छोड़ के इसके पीछे लगी हुई हूँ, तो क्या ये मेरे साथ सिंसियर भी है कि नहीं। दूसरा लफ्ज हो गया गिनी जाइए। अच्छा जी ठीक है जी। वो उन्होंने कहती है कि आप एक काम करो मेरे लिए, यानी मिलते हैं कहीं पे, कहती है एक मेरे लिए क्या कर सकते हो। वही पुरानी डायलॉग, मैं आसमान तो तारे ले आना, मैं फलां, मैं ये सात समुद्र, ये कहती नहीं। वो एक ना उन्होंने एक होंगी आ स्टार फिश होंगी ना एक,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾ ਕੇ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਂਝ ਸਟਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਸ਼ ਲੈ ਆਵੇ ਫਿਰ ਸਟਾਰ ਫਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਪਹਿਲੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਸੋਚਦਾ, अच्छा ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਆਮਦ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੰਡਾ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੜ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਕੋਈ ਮੱਛੀ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਮੱਛੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸਰੰਗੀ ਜ਼ਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। सुरंगी नाल ले ਜਾਨ ਸਰੰਗੀ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਆ। अच्छा अच्छा ਜਾਨ ਜੋਖਾਂ ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਰ ਸਮੁੰਦਰ ਚ ਵੜ ਕੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦੀ, अच्छा ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਰਾਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਕ ਸਰੰਗੀ ਚੁੱਕ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੱਛੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਮੱਛੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਰਹੇ? ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਇੱਕ ਤਿਲਕ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ, ਹਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੋਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹਾਏ ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਆ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਉਹਦੇ। अच्छा उन्होंने नहीं पता कि मच्छी फौत हो गई। ਨਹੀਂ ਫੌਤ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਦੀ ਟੈਂਟ ਅਗਲੇ ਤਲਾਅ ਚਲ ਗਈ ਸਰ, ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਮੱਛੀ, ਅਗਲੇ ਤਲਾਅ 'ਚ ਚਲ ਗਈ। ਮੱਛੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੀ ਨਾ, अच्छा ਉਹਦੀ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਰਾਤ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਰੰਗੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੈਨਾ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾਰ ਕਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਫਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਫਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਰਾਤ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਅੱਛੋਂ ਇੰਜ ਮੱਛੀ ਤਿਲਕਦੀ, तिलकी ਆ ਮੱਛੀ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਣਾ। ਹਿਜਰ ਹਿਜਰ ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੱਗੇ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਫੜ ਲਈ, ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਮੁੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਲਿਖਣਾ ਅੱਛੇ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ 'ਚ। ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ, ਜੁਦਾਈ ਦਾ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੀਤਣ ਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ। जिन्हें वो स्ट्रगल करके आया थे गया ने ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰੀ ਬਾਤ ਆ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ अगो ਹੈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਾਣਾ ਭਾਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ, ਮੱਛੀ ਇੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਈ, ਠੀਕ ਕਹਿ ਹੈ। ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੜੇ ਦੀ ਮੱਛੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਭੈਣ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ, ਡਨ। ਪੈਨਸਲ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਓਕੇ ਜੀ। ਸੋਨੀ ਭਾਈ, जी जी ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਕਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੀਸ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਵਾਲੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ? ਹਾਏ ਸੁਭਾਨ तुम्हें दिल लगी। ਤੁਮੇ ਦਿਲ ਲੱਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ। ਸਿਰਫ ਵਾਜੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਸ, ਸਟਾਰਟ ਉੱਥੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਆ ਭਾਜੀ ਲਿਖ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। अच्छा जी ਪਲੀਜ਼ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਸੋਨੀ ਭਾਈ सर एक आमद से वो ਸਾਰੋ ਜੋ ਵੀ ਸੀ, कोशिश ਜੋ ਵੀ ਸੀ। ਲਓ ਜੀ,
माशाल्लाह ओहो अल्लाह नजरे बस से बचाए, क्या अल्लाह कहने, हयाती क्या फिजर दे। माशाल्लाह माशाल्लाह ਜ਼ਬਰਦਸਤ माशाल्लाह ਬੇਟਾ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸਮਝਦਾਰੀ है। ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा, ਕੀ बात कहने है, माशाल्लाह। ਲਵ ਯੂ ਭਾਜੀ ਕੀ कहने कसम है घंटा सी सुनते रहिए तभी बोर नहीं नहीं खुदा की कसम। अच्छा पता क्या है, मैं एक छोटी सी यहाँ बात ऐड करना चाहूँगा, ये इनके हाथ की बात नहीं है, वो तो माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे, ये इनकी रूह ऐसे चलती है, इनकी आमद ऐसे है। ये जो बज रहा था ये रटा हुआ नहीं है, रटा हुआ नहीं है ये आमद हाँ है। हाँ मैं आप मैं वही कह रहा हूँ सारा दिन रिपीट नहीं होनी कोई गल और माशाल्लाह जो मुंहों कहना वो भी रिपीट नहीं होना। वाह, ये वाह, सोनी खान साहब बस ये मौला दी मेहरबानी और बुजुर्गां दी अच्छा सोनी खान साहब कोई अपना की अजकल हो रहा कोई तुसी पहले दसो पढ़े किन्ना हो तुसी मैं मैट्रिक मैट्रिक पढ़े हो जी जी अच्छा अब्बू ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਆਲੀਆਂ ਸ਼ਵਾਲੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ जी जी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਗਤ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਸਲ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਸਾ 35 ਸਾਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੁਸਰਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਫਿਰ ਜੀ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਤਾਦ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਮੌਲਾ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਕੀ कहने क्या कहने अच्छा आर्टिस्ट चलो एक मान लिया कि आर्टिस्ट थे उन्होंने मनवाया कि आर्टिस्ट बड़े अच्छे जी जी एज ए बाप कैसे इंसान सी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਉਹ ਆਰਟਿਸਟ ਸਨ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨਰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਉਹ ਬਾਪ ਸਨ ਵਾਹ 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 ਯਾਨੀ ਗੁੱਸਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਫਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਐਸ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਸਖਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤਬੀਅਤ 'ਚ ਸਖਤੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਲੈਕਟਰ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਖਿੱਚ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਧਿਆਈ ਧੂਈ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਦੀ ਕੋਈ ਠਾਹ ਦੂਣ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਠਾ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਮੈਂ नहीं होने देती। ਅੱਛਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਦਾਂ ਦੇ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਮੂਸੀਕੀ ਦਾ ਜੀ ਜੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਬੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਕੰਡ ਸ਼ੌਕ ਕੀ ਆ ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਮਾਈਆ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੂਜਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮਾਈਆ ਵਾਹ 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 ਅੱਜ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਾਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ ਸਾਹ ਰੱਬ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਲਿਆ जी माशाल्लाह आबिद भाई आपको आप पे करम है ये मौला का माशाल्लाह माशाल्लाह ਕਿ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਊਂਚ ਨੀਚ ਹੋ ਜਵੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੌਲਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਾਣਾ ਗਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਸਿਰਫ ਮੱਛੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਵਦੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ 100% ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਕਿਤਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚ ਮਾਦਰਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਬੀਅਤ ਚ ਕਿਸ ਸੋਚ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੋ ਦੇਖੋ ਸੋਹਣੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਟਾਇਰ ਵਾਧਾ ਘਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਲ ਕਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ 10 ਵਜੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗਾਣਾ ਲਿਖੋ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨੂੰ 3.5 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਧਰੋਂ 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ ਬੜੀ ਗੱਲ ਘਰੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਖਿਜੀ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋ 100 ਅੱਜ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਫੋਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਤੇ ਮੌਲੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ अच्छा नहीं पाए ने सॉरी सिर्फ ये ही नहीं मैं सीरीਅਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 2016 ਚ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਅਸਦ ਅਬਾਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਾਲ ਹੋਈ ਭਾਣੇ ਭਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਟਾਇਰ ਫ੍ਰੀ ਪਵਾਏ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਪਵਾਏ ਭਾਣੇ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੱਡੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਟਾਇਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ
ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਆ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਬਸ। ਆਬ ਟਾਇਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣਾ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਟਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਨਾ ਟਾਇਰ ਪਵਾਉਣੇ ਹੋਣ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਟਾਇਰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਪਵਾ ਲਵਾਂ ਨਾ ਪਵਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਵੀ ਘੰਟਾ ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ ਨੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨੇ ਭੱਜ ਨੱਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਸ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਬਟ ਹੈ। ਆਬਦ ਟਾਇਰ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ? ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੇ ਅੱਛਾ ਪੰਜ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਟਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ? ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈਜਾਨ। ਬਤਾ ਜਿੱਥੇ ਟਾਇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਹੁਣ। ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁੱਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਦੁੱਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਨਾਤਾਂ ਟੈਂਟ ਲੱਗੇ। ਸੁੱਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਓਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਮੱਛਲੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਮੱਛਲੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ। ਪਾਇਨ ਕੀ कहने यार, लेकिन ये ਜ਼ੂਮ ਐ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸੁੱਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਸੁੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਣ ਸੱਚੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ। ਓਏ ਤੇਰੀ ਗੇੜਾ ਦੇ ਗਈ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਵਣ ਸੱਚੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੋਏਗਾ ਬੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੁੰਡੇ ਫੀਲ ਉਹਦੀ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੱਛੀ ਲੈਣ ਚਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਘੰਟੇ ਡੇਢ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਮੋੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਏ ਮੁੜਦੇ, ਰੋਕਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਬੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਔਰ ਆਬਦ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ? ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕੋਈ। ਆਬਦ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸੂਰਤ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ, ਲੱਖ ਲਕੋਈਏ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ। ਪਾਇਨ ਸੁਭਾਨ ਸੁੱਕਦੇ अल्लाह। सत समंदर अथरू नहीं सुकते। एक्सेप्ट किया जा सकता है ये उस सिचुएशन। नहीं नहीं मैं सच्ची बात करूं, चूंकि पूरी ऑडियंस और इतने बारीक लिसनर आपके, आप जैसे ही हैं, सुन रहे हैं, बहुत बड़ा लिख देता यार, क्या कहने। और मेरी सिचुएशन ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੱਸ, ਗਾਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੋ ਪਾਇਨ ਡਾਊਟ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 50% ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, 60 ਕਰ ਰਿਹਾ, 70 ਕਰ 100% ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਛੋਟੀ ਸੀ ਆ, ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਲਿਖਿਆ। ਮਾਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ ਫੁੱਲ 8-10 ਲੈਣਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਤੂੰ 4 ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ? 600 ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਾਰ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤਦੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਾ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਦੁਬਾਰਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਮੂਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਾ ਔਖਾ ਲਿਖਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮੂਨ ਭਾਈ ਵਿਚਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਟੈਪ ਲਿਖਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅਜੇ 27 ਹੈ। ਆਹੋ 27 ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਐਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਸੜਦੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਸੜਦੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਸੀ ਹੰਝੂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਾੜ ਜੇਠ ਹੰਝੂ ਨਿਜ਼ਾਮ, ਹੰਝੂ ਹਾਰ ਕਬੂਤਰ ਡੋਲੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਜ ਯਾਰ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਇਹ ਕੋ ਦੋੜਾ ਐਡ ਕਰਵਾਓ। ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਦੋੜੇ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਭਾਜਨ ਦੀ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਵਾ, ਦੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਦੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਐਵੇਂ ਤੁਨ 52 ਲਿਖਣਾ ਹੀ। ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਜ਼ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਫੇਰ ਤੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦੱਸਾਂ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦੋੜਾ, ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੋੜਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ ਨਾਲ। ਭਾਈ ਨੂੰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਿੱਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਦਰਦ ਭਰੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋੜਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਕੇਲ 'ਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਖੁੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਸਕੇਲ 'ਚ ਦੋੜਾ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ, ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਦੋੜਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 27 ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਸ। ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੋੜਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਥੋੜਾ ਚਾय ਸ਼ਾय ਪੀ ਲਈਏ ਜਰਾ। ਆਬਦ ਭਾਈ ਦੋੜਾ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੁਬਾਰਾ ਅਬ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇੱਧਰ ਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੋਈ ਬੁੰਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੰਨੇਵਾਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਅੰਨੇਵਾਹ, ਯੈਸ 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 ਯੈਸ, ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਅੰਨੇਵਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਐ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੋਣੀ ਅੱਛੀ ਆ। ਹੋਣੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਜਨਾਬ। ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਲਿਖਤਾ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਜਨਾਬ। ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਪੀ ਲਈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਲਿਖਤਾ, ਗਾਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਰਡ ਤੇ ਭਾਜੀ ਲਿਖਤਾ, ਭਾਜੀ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੁ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਨਾ ਕਿ 10-15 2-3 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੂਰੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀ। ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਸਾਰੇ ਲਾਈ ਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੋਰ ਹੀ ਸਕੇਲ ਛੇੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਘੁਸੜ ਕਰਨੀ ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਰਮਾਇਣ ਹੋ ਗਏ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਚ। ਚਲੋ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਦਤ ਢਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਸੁਰਦਾਰ ਚਾਉ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਟਾਈਮ ਸਟਾਰਟ ਜੀ। ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਯਾਰ ਅਸੀਂ 4 ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਯਾਰ। ਬੱਟ ਕੈਸਾ ਸ਼ੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਆੜੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੱਟ ਨਾਮ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਵਾ। ਬੱਟ ਬੜਾ ਅੱਛਾ, ਬੱਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਬਣਾਤਾ ਰਾਤੀ ਮੈਂ, ਅੱਛਾ ਜੀ, YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਬੱਟ ਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ। ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੱਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਚੈਨ ਵੈਨ ਸਭ ਉਜੜਾ, ਜ਼ਾਲਿਮ ਨਜ਼ਰ ਹਟਾ ਲੇ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਟਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੈਨਲ 'ਚ ਸਹੀ ਵਜਾਇਆ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੱਟ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ। ਉੱਤੇ ਬੱਟ ਨਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਵਾਲੀਅਮ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਤੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤਾ ਢੋਲਕ ਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਵਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਓਕੇ, ਹੈਨਾ। ਲਓ ਜੀ ਸਰ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਸ਼ਾਇਰੀ ਸਾਰੀ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ आपका टाइम शुरू होता है ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? अब। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਆ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। 4:30 ਵਜੇ ਸਵੇਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਨੇ 4 ਵਜੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੋ ਸਜਾਦਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਆਰਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਚਲੋ, ਹਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਲੈਣ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਸੰਦੀਪ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ। 7 ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਟਾਸਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਰਹਿਣ ਦੀ, ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਚੱਲੀਏ ਕਰਨ। ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ ਭਾਈ, ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਸਿੰਗਰ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ इन्होंने ਨਾ। पूरा मीटर बना लेना ते हाँ। फिर क्या है बड़ा। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦੋੜੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ।
ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਚੇਂਜ ਬਣਾਵਾਂ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਅੰਤਰਾ ਬਣ ਪਹਿਲਾ ਗਿਆ ਅੰਤਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚੇਂਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੇ ਅੰਤਰੇ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ये है सोनी खान साहब ये हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ वाह 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 क्या कहना बाकी भाई तुझे दुआ करो बन जाए माशाल्लाह आप ये बहुत टाइम स्टार्ट है मेरा पॉइंट जे सारा बन गई है तो शुरू करो बहुत सही ये बात है ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ ਮੇਰੇ ਲੂਲੋਂ ਦਰਦ ਪਰੋਏ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨੈਣ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪੈ ਗਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਥੋਂ ਸੁੱਖ ਦਰਦਾਂ ਨੇ ਖੋਏ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਛੜਿਆ ਬਿਦ ਮੈਥੋਂ ਦਰਦ ਨਾ ਜਾਣ ਲਖੋਏ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਓ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸੇ ਦੁਖੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੱਚੇ ਕੌਲ ਕਰਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ
ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਦੂਸਰਾ ਅੰਤਰਾ ਜੀ ਚੇਂਜ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਦਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਏ, ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਏ ਮੁੜਦੇ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਏ ਮੁੜਦੇ, ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਆਬਿਦ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ ਸੂਰਤ ਪੜ ਲੈਂਦੇ, 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 ਲੱਖ ਲਕੋਏ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ, ਲੱਖ ਲਕੋਏ ਦਰਦ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੁਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ, ਸੱਤ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕਦੇ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। सर भाई माशाल्लाह कोशिश की है सर मैनू एक मिनट ठहर जाओ, मेरी थोड़ी जी प्रॉब्लम हल कर दो। ਤੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੀ ਹੈ ਤਰਜ਼ ਇਦਾਂ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 10 12 15 20 ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਰਿਆਜ਼ਤ ਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਬਣਾਈ? ਹਾਂ ਆਬਦ ਭਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ? ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੋ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਹਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚ ਤਰਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਟੈਪ ਆ। ਸਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਐਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ 'ਚ ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਸ ਮੌਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਰੈਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ, ਤੇ ਅੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੜ ਜਾਣਾ ਸਰ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੜਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੱਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ? ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਪੰਜਤਨ ਪਾਕ ਦੀ ਅਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਰੀ ਇਹਦੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਗਿਟਮਿਟ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਗੈਡਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 36000 ਤੇ ਐਟਮਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਮਛਲੀ ਵਾਲਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਆਈਟਮ? ਅੱਛਾ ਬਾਤ ਮੱਛਲੀ ਵਾਲੇ ਕੈਪਸੂਲ ਹੁੰਦੇ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋ ਲਿਖਵਾਈਏ ਸਰ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਣ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ, ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹਦੇ ਚ ਭਾਈ ਆਬਦ ਆਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਰੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੋਗੇ। ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਭਾਈ ਕੋ ਮੈਂ ਗੀੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਖਵਾ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਐ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਸਰਾ ਦਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਫੇਰ ਤਰਦ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਫੇਰ। ਅੱਲਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਸਰਾ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿਆ ਵਾ। ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲ ਤੱਕਣਾ ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਸ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨੇ। ਉਸ ਗਲੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਲਿਖਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੈਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਿਭਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ। ਪਤਾ ਵਾ ਪਰ ਯਾਰ ਭੈਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਲਵ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਕਸਮ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅਨਬਲੀਵੇਬਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਐਂਡ ਤੇ, ਇਸ 90% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਿ ਜਾਨੀ ਇਹ ਸ਼ੋਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਤੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਉਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਦੱਸਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਬੜੀ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੌੜਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੌੜੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਆਮਦ ਆ ਰਹੀ ਫੌਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਖਣ ਵਾਂਗੂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਹਲੇ ਰਿਹਰਸਲ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਦੌੜਾ 40 ਵਾਰੀ ਕਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਲਾਈਨ ਵੱਖਰੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਹੁਣੀ, ਹਰ ਲਾਈਨ ਉਹ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ। ਕਹੋ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹੋ, ਦੌੜੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਭਾਜੀ ਲਾਈਨ। ਦੌੜਾ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੀ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਸਕੇਲ 'ਚ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦੋ ਲੈਣਾ, ਇਹੀ ਲਾਈਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਦਾ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ? ਮੇਰੇ ਲੂਨੋ ਦਰਦ ਪਰੋ। ਇਹ ਕਰਮ ਵਾਲੇ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਹਿਣਾ। ਉਤਲੇ ਸੁਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਆ ਸਕੇਲ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਆੜਾ ਸਬਕਤ, ਉਸੇ ਸਬਕਤ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਸੇ ਸਕੇਲ 'ਚ। ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ, ਵਿਛੜ ਗਏ ਸਜਣਾ ਦੀਆਂ ਤਾਂਗਾਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਯਾਰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ। यार क्या कहना यार, नादरीन यार जेन्युइन बनती है गल। आपको मौला आपको जिंदगी दे, इज्जत मौला अता फरमाए, और माशाल्लाह अल्लाह नजरे बद से बचाए। क्या कहने, आप असल में फख्र हैं ये जी हमारा। आप जितने भी लोग बैठे हैं सजाद भाई, आप माशाल्लाह खुद जितने भी हस्तियां मेरे सामने तशरीफ फरमाए हैं, सब अपनी मिसाल आप हैं माशाल्लाह। आबिद भाई, सजाद भाई, अली भाई, भट्ट भाई। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ? ਬੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਨਗਮਾ ਨਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਮੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਪਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ ਸੋਹਣੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਡੈਰੀ ਟਾਈਮ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟ
ਨਹੀਂ ਸਜਾਦ ਭਾਈ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸੀਦਾ ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਧਮਾਲ ਜਾਂ ਨੋਹਾ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰ ਹੈ ਇੰਜ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਤਲਬ ਗਾਣੇ ਸ਼ਾਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਨੇ? ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਸੀਦੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਧਮਾਲ ਦੇ ਨੋਹੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਾਓ ਆਪਣੀ ਭਾਜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਟੂਟ ਜਾਤਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫੇਵਰਿਟ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਇੱਕ 27 ਅੰਤਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਯਾਰ टूट जाता है आदमी एक घर बनाने में। लो जी नादरीन प्रोग्राम का टाइम हो गया आबद साहब बहुत लेट हो गए ने मैंने उन्होंने मैं सुनना तो इन्होंने को बड़ा कुछ सी हो सकता कैमरे कुमरे बंद करके मैं सुनता रहा ये चले जाएंगे लेकिन तुसी हुण अपना ख्याल रखो। बहरहाल मैं सही दसा कि मैं म्यूजिक दे विच ना म्यूजिक नूं समझण च गलबात छेती ना मेरे ते कोई चीज़ असर नहीं करती। मैं सीधी गल दसा तुहानूं जो मर्जी भावें ये नहीं भी किसी वड्डे मौसीकार दी मैनूं पता लगे तो मैं भी मरी जावां यानी मेरे असर करनी होना तो मेरे ते असर होना जी जी अगों कोई पता नहीं भावें एक बच्चा कोई 27 सुना दे तो भावें कोई खान साहब भी सुना दे मेरे ते मैनूं पता ही ना मेरी अपनी पसंद की गल कर रहे हैं हो सकता बहुत अच्छी लेकिन सच्ची ना मेरा बीपी ना कोई 70% 30% ना लो होया पिया। मैं वो जी सी ना एक चाल मैनूं इंज लग रहा सी कि एक ना एक दायरा जिहा वह गया सुर दा ते उहदे विच असीं घुम रहे हैं। मैं सच्ची गल आले मुहम्मद का करम है और ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਭਾਜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। सख्त आदमी ने इस पास ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਹੈ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ नहीं नहीं मैं इंग्लिश किया मैं इंग्लिश किया ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਭਾਜਣਾ बहुत मेहरबानी ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਧਾਰ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਧਾਰ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਨਾਪਿਆ ਤੋਲਿਆ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਧਾਰ ਹੁੰਦਾ इम्तिहान बाकी है वो करो। ਨਹੀਂ 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 साढ़े दो प्रोग्राम ने एक तो धार है और एक उधार है। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਧਾਰ ਆ अच्छा जी ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਜਾਓ हाय जी ठीक ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਹੀ ਆਈਏ ਹੋ ਸਕ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣ। अच्छा जी है भी है ना ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਭਾਈ हाँ ਹੈਨਾ। अल्लाह करे कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਵਕਤ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਾਲਾ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਨੀ ਭਾਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਹੀ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਥੱਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੋਨੀ ਭਾਈ ਆਬਦ ਭਾਈ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਅਗਰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कमाल इंसान ਮਜ਼ੀਦ ਨਵਾਜ਼ੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਮੌਲਾ ਔਰ ਬਰਕਤ ਹੋਰ عطا ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਰ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਚ ਤੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। हाँ जी अली भाई दी फरमाइश सुना रहे हैं। अली भाई असल जनाब वो जरा ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ अच्छा लिरिक्स याद नहीं लिरिक्स याद अच्छा नहीं मेरी गल ਫਿਰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। जो दिल च आ रहा ना जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਕਰੋਗੇ please। ਅਸਲ ਚ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ अच्छा 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 ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ।
ਜਾਗ ਪਈ ਬਰਾਤ ਵੇ ਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮੌਕਾਣੀਆਂ ਜਾਗ ਪਈ ਬਰਾਤ ਵੇ ਕਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੇ ਮਿਲਿਆ ਏ ਮੌਕਾਣੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦਾ चेंज अंतरा चेंज ਹੋ ਗਿਆ ਦੀਵਾਨਾ ਦਿਲ ਲੱਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਨੈਣ ਵਾਲੇ ਤੀਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਵੇ ਰਾਂਝੇ ਤੇ ਹੀਰ ਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਸੌ ਰੱਬ ਦੀ ਇਹ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੇ वाह वाह साहब माशाल्लाह माशाल्लाह